بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ویلکم یو آل اینڈ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا ہے. بیسیکلی آج ہم جو یہ پریس بریفنگ کر رہے تھے اس کے کچھ وجوہات یہ بھی تھے کہ جو ایم ڈی کیٹ کا ایگزام مینلی ہو رہا ہے اس میں بڑی کنفیوژن ہے بچوں کو, اور تھرو آؤٹ پاکستان اینڈ پاکستان سے باہر یولی لوگوں کے ٹیلی فون بھی آ رہے ہیں, کوئریز بھی آ رہے ہیں, ڈفرینٹ سورسز سے کوئریز پوچھیں. تو میں نے سوچا آپ سب کو بلا کے ایک ساتھ ہی میں یہ جو ہے کوئریز کو ختم کروں اور بچوں کو کلیئر میسج جائے کہ ہم نے کیا کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے سب سے پہلے کہ آج تک بچوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ ویدر یہ ایم ڈی کیٹ کا ایگزام جو ہے وہ پی ایم سی لے رہی ہے یا پی ایم ڈی سی لے رہی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے بتاؤں کہ ابھی تک ہم پی ایم سی ہیں, اور جب تک کہ بل پاس نہیں ہوتا ہے, جس میں جتنا ٹائم لگتا ہے ان کی ڈپینڈ کرتا ہے یہ کہ گورنمنٹ پالیسیز پہ, جب بل پاس ہو جائے گا تو پی ایم ڈی سی ہوگا. لیکن ایگزامینیشن سسٹم وہی رہے گا, چاہے وہ پی ایم سی ہو یا پی ایم ڈی سی ہو, اس میں کوئی چینج نہیں ہے. جو ایگزام کا سسٹم ہے اور جس طرح سے ہم ایگزام کنڈکٹ کرا رہے ہیں, پی ایم ڈی سی میں بل میں بھی وہی ہے, پی ایم سی کے بل میں بھی وہی ہے. میں آپ کو اس کا ایگزامپل دیتا ہوں کس طرح سے ہوا ہے. پہلی بات تو یہ کہ کاؤنسل جو ہماری بنی ہوئی ہے وہ کاؤنسل ابھی تک ایگزسٹ کرتی ہے. یہ ہمارے ممبران جو ہیں بلوچستان سے ہیں, یہ لاہور سے ہیں, پنجاب سے ہیں ماشاءاللہ, کچھ سندھ سے بھی آئے ہوئے ہیں. تو کاؤنسل ایگزسٹ کر رہی ہے ٹل دا نیو ایکٹ از امپلیمنٹڈ. ابھی فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ایم ڈی کیٹ کا ایگزام ہوگا وہ پی ایم سی خود نہیں لے گی, لیکن اس نے ایگزام کے لیے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو انوالو کر دیا. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں, سندھ کے اندر ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی سارے ایگزام پرائیویٹ اینڈ پبلک کے لیے لے گی, وہ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی لے گی. پنجاب کے اندر ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی لے رہی ہے, یو ایچ ایس لے رہی ہے سب ایگزام جو بھی ہوں گے. بلوچستان میں بولان میڈیکل یونیورسٹی کو ہم نے رسپانسبلٹی دی ہے, بٹ چونکہ وہاں پہ اتنی اچھی فیسلٹیز ان کے پاس اویلیبل نہیں تھی, کوشچن بینک وغیرہ نہیں تھا, تو ہم نے اس کی رسپانسبلٹی نیسٹ کو دی ہے, نمس کو دی ہے, نیشنل یونیورسٹی فار میڈیکل سائنسز کو دی ہے کہ وہ پیپر بھی ان سے لے اور پیپر بھی چیک کر کے دے ان کوآرڈینیشن ود دا بولان میڈیکل یونیورسٹی. اور ہمارے وہاں دونوں مل کے کریں گے. ہاں, اور ہمارے چکرائی صاحب جو ہیں وہاں پہ ہمارے چیف کوآرڈینیٹر ہوں گے پی ایم سی کی طرف سے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرح سے کوئی دشواری نہ ہو بچوں کو, اور ایک یونیفارم پالیسی کے تحت ایگزام ہو. کے پی میں جو ہے نا خیبر میڈیکل یونیورسٹی ایگزام کر رہی ہے خود, اور یہاں پہ اسلام آباد اینڈ ٹیریٹری میں آئی سی ٹی میں جو ہے وہ ہماری زیمبو ذوالفقار شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی میڈیکل یونیورسٹی ایگزام کرے گی. اب ہم نے ایک ہی ڈیٹ رکھی ہے, ایک ہی ٹائم ہے, 13 نومبر کو ہم نے کنسنسس ڈیولپ کر لیے ہیں, اور ہر صوبے میں جا کے میں نے ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں. ہر صوبے میں نے ایڈمنسٹریشن کو آن بورڈ لیا ہے, ہر صوبے میں پولیٹیکل لیڈرز کو, منسٹرز کو آن بورڈ لیا گیا ہے کہ جیسے کوئی دشواری کسی قسم کی نہ ہو. اب ہم ان کو 13 نومبر کو 11 بجے سے لے کے 2 بجے تک پرچہ ہوگا, جس میں 200 کوسچنس ہوں گے. ہم صرف یہ کریں گے کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو سیلیبس کی کاپی اینڈ ٹیبل آف اسپیسیفکیشن, وہ ٹیبل اسپیسیفکیشن اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم بتا دیں کہ جی بایولوجی میں سے اتنے کوسچنس ہوں گے, انگلش میں سے اتنے کوسچن ہوں گے, میتھس میں سے اتنے ہوں گے, مطلب جس طرح سے پوری ٹیبل دیتے ہیں کہ یونیفارم پالیسی رہے. تو ہر یونیورسٹی اپنے آپ پیپر خود جنریٹ کرے گی, اچھا چیک بھی خود کریں گے وہ لوگ, اور اس کے بعد رزلٹ جو ہے وہ ہمیں پی ایم سی کو امیڈیٹلی ویب سائٹ پہ لگا دیں گے. اور یہ جو پیپر ہوگا وہ ان کا پیپر جو ہوگا ایک دن میں سارے پاکستان میں بھی ہوگا, اور باہر کی 2 سینٹرس رہنے دیے ہیں ہم نے, ایک ہے یو اے ای میں, ایک ہے سعودی عربیہ میں. وہ بھی اسی ٹائم پہ اسی دن پہ ہوگا, اور اسی اسٹینڈرڈ کا پیپر وہاں پہ بھی ہوگا. پیپر اس طرح سے ہوگا کہ اس کے ساتھ ببل کاپی ایک ہوگی, کاربن کاپی, جو ایک بچہ اپنے ساتھ لے کے جائے گا, اور اسی دن رات کو 9 بجے ہر یونیورسٹی اس پیپر کی کی لگائے گی. ہمارے ویب سائٹ پہ بھی, پی ایم سی کی ویب سائٹ پہ بھی اس کی کی ہوگی, کہ جیسے رات کو بچہ اپنا خود ہی فیصلہ کر سکے کہ میں نے کتنے کوسچن صحیح کیے ہیں, میرے کتنے مارکس ہونے چاہیے. مطلب ٹرانسپیرنسی رکھنے کے لیے ایک پیپر تو یونیورسٹی لے لے گی, جس وہ جو مشین میں چیک کرے گی, جو کمپیوٹر جو مشین او ایم آر ہوتی ہے اس کے اندر وہ کرے گی, اور ایک پیپر بچے کے پاس ہوگا جو بچہ خود ہی دیکھ سکے گا کہ میں نے کتنے کوسچن صحیح کیے ہیں, کتنے غلط کیے ہیں. جی, اپنے ساتھ لے کے جائے گا گھر. اچھا, یہی سسٹم ہمارا یو اے میں بھی ہوگا اور سعودی عربیہ میں بھی ہے, سیم ڈیٹ سیم ٹائم. اگر یہاں پہ 11 بجے ہے تو سعودی عربیہ میں 9 بجے صبح شروع ہو رہا ہے پیپر. اگر یہاں 11 بجے تو دبئی میں 10 بجے شروع ہو رہا ہے پیپر. اسی ٹائم پہ
उसी स्टैंडर्ड का पेपर, उसी कैरिकुलम में से पेपर होगा। जैसे हमें पहले शिकायतें हो रही थी कि जी दूसरी जगह पे दूसरा पेपर हो रहा है और स्टैंडर्ड अलग है, बाहर कुछ और पेपर हो रहे हैं, तो अब वो शिकायत खत्म हो जाएगी क्योंकि यूनिफॉर्म पॉलिसी आ गई। अब आपको ये कन्फ्यूजन बताऊं कि ये जो लोगों को कन्फ्यूजन है पीएमसी और पीएमडीसी का, तो अगर पीएमडीसी का कानून भी देखेंगे तो उसके अंदर यही है कि डिसेंट्रलाइज करके सुबह ने इम्तिहान लेना है। तो हमने पहले से ही काम ऐसा कर दिया कि जिसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। अगर इस बीच में पीएमसी से पीएमडीसी कन्वर्ट भी हो जाती है तो फर्क नहीं पड़ेगा एमडी गेट के ऊपर। तो यूँ समझ लें पीएमसी ले रही है इम्तिहान, लेकिन हमने थ्रू पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी कराया कि हम किसी टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू कराते, उसकी बजाय पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को हमने जवाबदारी दी है। हम पेमेंट भी उनको करेंगे, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को करेंगे। जो पेमेंट है, जो टेस्टिंग एजेंसी की बजाय हम उनको पेमेंट करेंगे। अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास इस वक्त रजिस्टर है 2,05,000 के करीब बच्चे हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, और 600 के करीब बच्चे जो हैं बाहर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है। तो जहाँ जहाँ हमारे बाहर के सेंटर्स जो थे, जहाँ पे 100 से कम नंबर था, ये काउंसिल ने फैसला किया, उस सेंटर्स को हमने ख़त्म कर दिया। लेकिन चूंकि दुबई में और यूएई में और सऊदी अरब में नंबर 200 से ज़्यादा था, तो इसलिए वो सेंटर हमने अपनी जगह रहने दिए, क्योंकि वो फिजिबल नहीं हो रहा था कि हम यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत अगर टेस्ट ले सकते। कहीं पे 10 ऑस्ट्रेलिया में 10 थे, तो कहीं पे 40 बच्चे थे, कहीं 30 थे। तो हमने ये कहा है कि आप उनके लिए पोर्टल खुला हुआ अभी भी, उनको मैसेज है कि उनके लिए पोर्टल अभी भी खुला है, वो अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं। और ख़ास करके वो बच्चे सब पाकिस्तानी बच्चे हैं, उनकी जहाँ जहाँ रूट्स हैं यहाँ पाकिस्तान में आके यहाँ कहीं पे भी इम्तिहान में अपीयर होना चाहते हैं तो अपना सेंटर वो अभी चेंज कर लें, अभी टाइम है। और उसके बाद आके पाकिस्तान में आके यहाँ पे जिस सेंटर से उनको अच्छा लगता है, वहाँ जहाँ पे उनके पेरेंट्स हैं या रिश्तेदार हैं, वहाँ आके एग्ज़ाम दे दें। टोटल जैसे मैंने बताया पाकिस्तान नंबर 2,05,000 हैं, तो उसमें से मेजॉरिटी जो है 80,000 बच्चे जो हैं पंजाब के हैं, 42,000 बच्चे सिंध में अपीयर हो रहे हैं, 44,000 के पीके में अपीयर हो रहे हैं, और 8,200 करीब हैं वो बलूचिस्तान में हो रहे हैं। तो ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बच्चों की हमने उनको कन्वे कर दिया है यूनिवर्सिटीज़ को, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 21,000 बच्चे हैं इस्लामाबाद आईसीटी के अंदर। तो हम उनके साथ सारा कोऑर्डिनेशन में हैं, सब यूनिवर्सिटीज़ को पूरी सपोर्ट कर रहे हैं हम, कि हम जो हमारे पास बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनकी हम पूरी लिस्ट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर वो हमें रिजल्ट के साथ प्रोवाइड करेंगे। मेरी पूरी कोशिश यही है कि हम टाइमली एग्ज़ाम ले लें 13 नवंबर को, ये बिकॉज उसकी वजह से लेट हो गया, जो फ्लड आए, इमरजेंसी डिक्लेयर हुई हैं, तो इसकी वजह से सब लेट तो हो गया। लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही है कि हम फरवरी के फर्स्ट वीक से MBBS की क्लासेस शुरू कर लें एंड मार्च के फर्स्ट वीक से BDS की क्लासेस शुरू कर दें। जहाँ तक ताल्लुक था, क्योंकि जो हमारे आर्मी के जितने मेडिकल कॉलेजेस और एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज आर्मी वाले थे, उनका वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनके जो कोर्स था वो पूरा लेट हो रहा था, और ये उनका मेनली इस्लामाबाद और कराची में था, मेन सिटीज़ में। तो हमने उनको अलग से MD करने की इजाज़त दी है, जो भी रिज़ल्ट हमारे पास अपलोड कराएंगे और उसके बाद उन बच्चों को रजिस्टर की जाएगा। तो वो NAMS कराएगी, और वो सिर्फ एप्लीकेबल होगा वो जो MD एप्लीकेबल NAMS में एडमिशन लेने के लिए, या उसके एफिलिएटेड 16 मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज एफिलिएट हैं, वो अपने बच्चों के लिए टेस्ट ले सकते हैं। वो शायद 13 को या 13 अक्टूबर को रखा हुआ है एग्ज़ाम उन्होंने, तो उनको थोड़ा जल्दी करने के लिए, क्योंकि कोर्स का सारा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो आगे चल के जो नेक्स्ट बैच है उनका प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनको हमने स्पेशल परमिशन काउंसिल ने दी है कि आप भले आप 1 महीना पहले करा लें। हम लोग 13 नवंबर को कराएंगे, क्योंकि जो हालात अभी तक सिंध में और बलूचिस्तान में हैं, वो अभी तक तबाहीकारियाँ हो रही हैं, तो वहाँ पे बहुत लोगों को दुश्वारी है, तो इसलिए हमें मजबूरन 1 महीना डिले करना पड़ा। उसके अलावा आपने देखा होगा कि इस पिछले 1 महीने में हमने काउंसिलिंग जो काम किए हैं वो सब आपकी नॉलेज में हैं, ख़ास करके परसेंटेज जो कम की हमने, क्योंकि लास्ट टाइम जो 65% मिनिस्टर साहब ने भी आपको ब्रीफ किया था अपने पास जब प्रेस ब्रीफिंग की थी, और मिनिस्टर साहब का ख्याल ये था कि हम ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं उनको ज़्यादा दुश्वारी ना हो। तो हमने उसको परसेंटाइल, जो पासिंग परसेंटाइल थी MBBS की 65 थी, तो उसको 55 कर दिया MD केट में, और जो BDS के 55 था उसको 45 कर दिया। कि ये सिर्फ
وہ بچے ہوں گے جو پاس ہو کے اپلائی کر سکیں گے فار دا ایڈمیشن. لیکن پھر وہاں جا کے اگر دیکھیں تو ایڈمیشن کا جو ویٹیج کرائٹیریا ہم نے سیم رکھا کہ بچوں کو موقع تو ملے گا لیکن میرٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا, اس لیے کہ 50% ہم نے ویٹیج رکھی ہے MD-CAT کی, 40% رکھی ہے ہم نے انٹر سائنس کی, اینڈ 10% رکھی ہے ہم نے میٹرک کی. تو ویٹیج تو وہی رہی, لیکن یہ ہے کہ کم از کم بچے ایڈمیشن لے سکیں گے. لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ میڈیکل ڈینٹل کالج خالی پڑے ہوئے تھے اور بچے باہر چلے گئے تھے, 20,000 کے قریب بچے باہر چلے گئے ایڈمیشن لے کے, جس سے پاکستان کو بہت زیادہ معاشی نقصان ہوا. تو اس لیے ہم نے پرسنٹیج کم کی ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور اسٹیپ کاؤنسل نے لیا ہے کہ جو اینولی ایگزام, جو ایگزٹ ایگزام کہتے تھے ہم یہاں پاکستان میں, جو پاکستان سے پاس ہو رہے ہیں, یہاں کے میڈیکل کالج سے نکل رہے تھے اور میڈیکل کالج سب ریکگنائزڈ ہیں PMC سے, جہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوئی ہاسپٹل وہ ریکگنائزڈ ہیں, اس کے بعد بھی ایگزام لے رہے تھے, وہ بھی ہم نے ختم کر دیا کہ لوکل ڈاکٹروں کے لیے کوئی اینولی ایگزام نہیں ہوگا. باقی جو بچے باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں ان کے لیے لائسنس ایگزام ضرور ہوگا, اور وہ لائسنس ایگزام ہم سال میں 3 دفعہ لیں گے, جو 2 اسٹیجز میں ہوگا. ایک بیسک ہوگا پارٹ 1 جو جس میں صرف MCQs ہوں گے, ایک پارٹ 2 جو ہوگا وہ پریکٹیکل ایگزام ہوگا, کلینکل ایگزام ہوگا جو لیا جائے گا. اور ان بچوں کی پاسنگ پرسنٹیج بہت کم تھی کیونکہ 70% ان کی پاسنگ پرسنٹیج تھی, تو اس کو بھی ہم نے نیچے لا کے 50% کر دیا ہے. لیکن یہ سب جتنے بھی ہم نے کام کیے ریٹروسپیکٹو کام نہیں ہوگا, پیچھے والے پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, یہ آگے چلیں گے, اس سال سے آگے پالیسی میں آئیں گے. تو یہ تھوڑا سا ایک یہ بھی غلط فہمی لوگوں کو آ رہی ہے کہ اگر 50% ہو گیا تو ہم پچھلے پاس 50% سے ان کو کیوں نہیں کیا, ان کو کریں. تو میں ان کو بڑا کلیئر بتاؤں کہ یہ کبھی بھی قانون میں پیچھے والے پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے, آگے جو ہے جو بھی آئیں گے ان کے لیے ہوگا. اور جو MD-CAT پرانے ان کے پاس کسی کے پاس MD-CAT کا سرٹیفکیٹ ہے بھی جو کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کے لیے ویلڈ ہے, تو اس سال کی پالیسی کے تحت ہے. اگر ابھی وہ MD-CAT کا سرٹیفکیٹ دیں گے تو وہ یوٹیلائز نہیں ہوگا کیونکہ اب پالیسی چینج ہوئی ہے, اب بچوں کو اس امتحان میں اپیئر ہونا پڑے گا اس پالیسی کے لیے. ٹھیک ہے جی, کلیئر چیزیں ہیں. تو اب یہ جو سب سوال مجھ سے بچے ڈفرینٹ طریقے سے پوچھ رہے ہیں, تو میں نے کہا جی آپ کو سب کو بتا دوں کہ آپ کے توسط سے ہم کم از کم میسج کلیئر پہنچائیں کہ ان کو کوئی دشواری نہ ہو بچوں کو. اور یہ بچے جب بھی میں نے دیکھا ٹیسٹ ہوتے ہیں صرف بچے پریشان نہیں ہوتے, ان کی پوری فیملیز پریشان رہتی ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں 2,05,000 بچے بیٹھ رہے ہیں اور 21,000 سیٹس ہیں ہمارے پاس, تو 10% بچے ایڈمٹ ہوں گے نا تھرو آؤٹ پاکستان. دیکھیں 21,000 سے زیادہ سیٹ ہی نہیں ہے, تو 90% بچے کچھ اور سوچیں ہیں, کچھ کہیں اور جانے کے لیے. تو اس کمپٹیشن تو بہت سخت ہے, لیکن اسٹل یہ ہے کہ ہمیں اگر ایسا موقع ملا تو ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان میں سیٹس ہم انکریز کریں, لیکن اسٹینڈرڈ کو ہم کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. تو جس کالج کے اندر جو گنجائش جتنی ہوگی ہم ان کو الاؤ کریں گے کہ سیٹس بڑھا دیں. اب ہمارے پاس آج ہی مجھے بتا رہی تھی میڈم ہماری جو ہیں ایجوکیشن والی, کہ کوئی 18 کالجز سے ہمارے پاس اپلیکیشن آئی ہے کہ ہماری 100 سے 150 سیٹیں کی جائیں MBBS میں. تو میں نے کہا جی ہم ضرور اس پہ کنسیڈر کریں گے, لیکن پہلے ان کی ہم دیکھیں گے کہ کیپیسٹی ہے, اتنی ٹیچنگ اسٹاف ہے کہ اسٹینڈرڈ نہ لو ہو جائے اس پہ. تو اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ بھی کونسل نے فیصلہ کیا کہ جو لائسنس جو ہے ہم دیکھیں ڈیلی بیسس پہ صبح کو لائسنس ہمیں اپلائی ڈاکٹر کرتے ہیں, اسی 24 گھنٹے کے اندر ان کو لائسنس بن کے ان کو مل جاتا ہے لائسنس. تو لائسنس بنا رہے تھے 2 سال کے لیے صرف. اب ڈاکٹروں کے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں دیکھا جائے تو وہ ہر 2 سال میں پھر لائسنس کے لیے سارے پیپر اپلائی کریں پھر دیں, تو ہم نے اس کو 2 سال کا ٹائم بڑھا کے 5 سال کر دیا کہ جب بھی اپلائی کریں گے تو ان کا لائسنس 5 سال کے لیے رینیو ہو جائے گا فار 5 ایئرس. اور جو 60 ایئر سے ابو ڈاکٹرس ہوں گے ان کی ہم نے فیس 50% کر دی. 60 سال سے اوپر کے ڈاکٹر جتنے بھی ہوں گے ان کی فیس ہم نے 50% کر دی. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو بیسک سائنسز کے ڈاکٹرس تھے, بیسک سائنسز سے مراد یہ ہے کہ جو پیتھولوجسٹ ہیں ہمارے پاس, اناٹمی کے ہیں, فزیولوجی کے ہیں, MPhil تھے, FCPS تھے سب, تو ان ڈاکٹروں کو یہاں رجسٹر نہیں کیا جا رہا تھا کہ HEC رجسٹر کرے گی کیونکہ ہمارا رول نہیں ہے, اور جو رجسٹر تھے ان کو بھی کاٹ دیا گیا تھا. تو ایک عجیب وہ ہو گیا تھا کہ ڈاکٹرس کہہ رہے تھے ہم 2 جگہ کیسے رجسٹریشن لیں, یہاں بھی لیں HEC میں بھی لیں, جا کے MBBS یہاں سے کرائیں اور پوسٹ گریجویشن جو ہے جا کے HEC سے لیں. جی یہاں MBBS ڈاکٹروں کے جو MBBS کرنے کے بعد جو بیسک ڈگریز لیتے ہیں, MBBS ڈاکٹرز ود بیسک کوالیفکیشن جو اناٹمی پڑھاتے ہیں, فزیولوجی, بایو کیمسٹری, فارماکالوجی, پیتھولوجی,
یہ ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی، رجسٹریشن بند کر دی تھی پاکستان پی ایم سی نے، تو اب انہوں نے رجسٹریشن شروع کر دی ہے. انشاءاللہ یہ اب جب بھی اپلائی کریں گے سب کی ڈگریز جو ہم رجسٹر ہم نے کرنا شروع کر دی ہیں، ان کو بھی کوئی دشواری نہیں ہوگی. اس کی وجہ سے بہت بڑا امپیکٹ آیا ہے کہ آپ دیکھیں ہماری رجسٹریشن لائسنسنگ کا نمبر کیسے بڑھا ہے، رجسٹریشن کا نمبر بڑھ گیا ہے، ڈاکٹر نے رجسٹر کرانا اپنے آپ کو شروع کر دیا ہے. تو ایک مہینے کے اندر کم از کم اتنا ہیوج نمبر اب ڈاکٹرس نے اپنا اپلائی کیا ہے کہ ہمیں جلدی کیا جائے. اور میں نے بالکل وار فوٹنگس پہ سارے اسٹاف کو بولا ہے کہ آپ ان کی رجسٹریشن کرتے جائیں، کیونکہ ڈاکٹر زیادہ ہیں موجود لیکن رجسٹر نہیں ہے ہمارے ساتھ. یہ بڑی انفارچونیٹ سین ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر پراپرلی رجسٹرڈ ہوں اور ان کی کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ ایفیلیشن بھی ہو. تو جب ایفیلیٹڈ رہیں گے تو چیک اینڈ بیلنس بھی رہے گا اس کے اوپر. تو ہم پورا رجسٹریشن پہ پورا کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ رجسٹریشن ہو جائے گی. اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ ہے آپ کے پاس؟ ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں بہت ایک بڑا ایک پرابلم تھا کہ اخباروں میں آپ کے تصدیق لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اب یہاں پاکستان کے لوگ جا کے امریکہ میں ACFMG نہیں دے سکیں گے، UK میں پلیب نہیں دے سکیں گے. وہ صرف ایک ہی وجہ تھی کہ ہماری رجسٹریشن ورلڈ فیڈریشن آف میڈیکل ایجوکیشن سے نہیں ہوئی تھی. تو الحمدللہ ابھی ہم نے 2-3 ہفتے میں ایک ٹاسک فورس بنائی اور اس ٹاسک فورس نے اچھا کام کیا کہ انہوں نے ہمیں رجسٹر کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وزٹ کریں گے 3 مہینے کے بعد، اس کے بعد فل رجسٹریشن کر دیں گے. تو یہ 23 تک تو ہم کو اجازت تھی، 23 کے بعد بند کر دیا تھا. تو وہ الگ ایک پریشانی تھی. تو وہ بھی ہم نے ڈاکٹروں کا مسئلہ حل کر دیا کہ ہم WFME کا رجسٹریشن ہمارا انشاءاللہ ہو گیا ہے، پائپ لائن میں ہے. ایک کام یہ بھی تھا کہ جو میڈیکل کالجز کی انسپیکشن PMC نے انسپیکشن میڈیکل کالجز کی جو دی ہوئی تھی وہ دی ہوئی تھی HEC کو. اب HEC پہلے سے پری آکوپائڈ اتنی ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو نہ انسپیکشن کر پا رہی تھی نہ اسٹینڈرڈس کو وہ مانیٹر کر پا رہی تھی. تو ہم نے اور ہاسپٹلس ہم PMC دیکھتے تھے، میڈیکل کالجز جو تھا HEC کو حوالے کیا ہوا تھا. اب ہم نے 1 ونڈو سسٹم کر دیا کہ ہاسپٹل اور میڈیکل کالجز سب جو ہے اس کی انسپیکشن PMC کرے گی، جسٹ ٹو کیپ سیم اسٹینڈرڈ. اچھا جی، اچھا جی. اور یہ پاتھ ویز بنائے ہوئے تھے کچھ کہ ایک پاتھ ویز یہ تھا کہ کچھ میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز کو پاکستان میں بھی اور باہر بھی انہوں نے A گریڈ کر دیا، کسی کو B گریڈ کر دیا، کسی کو C گریڈ کر دیا. اور کوئی کس پاتھ وے کے تھرو آئے گا تو ہم لے لیں گے، رجسٹر کر دیں گے. کوئی کس پاتھ وے کے تھرو آئے گا تو لے لیں گے. ہم نے سب پاتھ ویز ختم کر دیے، ابالش کر دیے. نو پاتھ وے، نو اسٹینڈرڈائزیشن بھی کوئی نہیں ہے. کیوں ہم کسی کو A B C کرنے والے ہیں جب ہم سب میڈیکل یا تو پرمیشن نہ دیں، آل اور نن والا لا ہے کہ یا تو دیں یا تو نہ کریں. تو ہم نے بھی جتنی فارن یونیورسٹیز تھیں جن کو جیسے ہمارے فارن چائنا میں ہیں، رشیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، پلس یوکرین میں ہیں، ان سب یونیورسٹیز کو ریکگنائز کیا ہوا ہے لیکن ان کو پاتھ ویز کے تھرو آنا ہے، مطلب چینل ڈفرینٹ تھے. تو ہم نے کہا کہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوگا، یا تو اب یونیورسٹی کو ریکگنائز کریں گے یا نہ کریں گے یونیورسٹی کو. تو ایک لسٹ آج ہی اپلوڈ ہوئی ہے ہمارے پاس کہ یہ لسٹ ہماری اتھورائزڈ ہے. اگر آپ باہر پڑھنا بھی چاہتے ہیں، کوئی جانا چاہتا ہے بھلے جائے یہ، لیکن PMC سے لسٹ چیک کریں ویب سائٹ پہ کہ اس میں لسٹ میں ریکگنائزڈ ہے یا نہیں ہے، تو بعد میں دشواری نہ ہو کہ آپ کے رجسٹریشن ہم ایگزام نہیں لیں گے. جو یونیورسٹیز ہمارے پاس نہیں رجسٹرڈ ہوں گی، جس کو ہم نے اپروو نہیں کیا ہوا ہے، ان کا ہم لائسنس ایگزام نہیں لیں گے بچوں کا. تو اس لیے یہ میں پیرنٹس سے بھی کہتا ہوں، بچوں کو بھی یہ کہوں گا کہ جو بھی باہر ایڈمیشن لیں گے اس سے پہلے ہماری ویب سائٹ پہ چیک کریں کہ جس یونیورسٹی میں جا رہا ہوں وہ PMC سے ریکگنائزڈ ہے یا نہیں ہے. تو وہ بھی سسٹم ختم کر دیا ہم نے کہ جی یہ A گریڈ ہے، یہ B گریڈ ہے، یہ C گریڈ ہے. تو وہ A گریڈ کے نام پہ وہاں پہ اگر جہاں پہ $5,000 تھا تو $10,000 لے لیتے تھے. نیچرلی وہ کہہ رہے تھے ہم تو A گریڈ ہیں، A گریڈ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، جیسے چاہے کر لیں. تو سسٹم ختم کر دیا کہ بھائی آپ سب کو جو ہے ایک جیسا دیکھیں اور ایک ہی رکھیں. اچھا، ایک سائٹ آفیسز ہمارے کچھ جو ہیں کراچی میں ہیں، لاہور میں ہیں، پشاور میں ہے، لیکن اس طرح سے ہے جو کسی کام کے نہیں ہیں لوگوں کو. میں بالکل فیکٹ میں جا کے پرسنلی وزٹ کر کے آیا ہوں، لاہور میں، پنجاب میں، سندھ میں، اور مظفر آباد میں ہے ہی نہیں. تو وہ ان 3 کو تو اپ گریڈ کر رہا ہوں میں. کوئٹہ میں بھی تھا تو ایک کمرہ تھا، آپ چلے چکے صاحب، میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو ریکویسٹ کی وہیں پہ میٹنگ میں کہ مجھے ایک زمین دے دیں یا کوئی گھر دے دیں. میں امیجیٹلی اس میں اپنا سائٹ آفس اچھا کھولتا ہوں کہ ڈاکٹرس کو فیسلٹی ہو ایٹ ڈور اسٹیپ. یہاں ہر آدمی کیوں اسلام آباد بھاگے، کیوں اسے رش کرے، اتنا خرچے کرے. تو وہ سائٹ آفیسز بھی ہم 3 جو ہے وہ اپ گریڈ کر رہے ہیں، 3-4. اور 2 جگہ نئے کھول رہے ہیں. گلگت بلتستان میں کھول رہا ہوں نیا، ایک مظفر آباد میں نیا کھول رہا ہوں. تو وہاں پہ بھی لوگوں کو تکلیف نہ ہو کہ یہاں آئیں. ہاں، یہ بھی. تو اوورآل ہم نے پازیٹیو کام تو کیے ہیں، اگر کوئی پازیٹیو سمجھتا ہے اس کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ
कुछ समझते हैं कि आप डिटोरिएट कर रहे हैं, लेकिन अप्रोच हमारी पॉजिटिव है, डॉक्टर्स की फेवर में है। मैं चाहता हूँ जितनी डॉक्टर्स को कम दुश्वारी वो बेहतर है। जितने दिन हम लोग पीएमसी हैं, जैसे ही पीएमसी ख़त्म हो जाएगी तो नई बॉडी आ जाएगी, और उसके अंदर तो आप मुझसे बेहतर माशाल्लाह आपकी स्टडीज़ और आपकी रिसर्च हमसे कहीं बेहतर होती है। आपने देख लिया होगा बिल जो नया आ रहा है उसके अंदर कौन कौन से कहाँ से मेंबर्स आने हैं। उसके बाद वो इलेक्शन करके प्रेसिडेंट आएंगे और फिर नया बॉडी शुरू काम करेगी। तो ये आपको मुझे सारा ब्रीफ करना था। अब अगर आपको कोई सवालात हैं तो प्लीज़ एक एक करके पूछते जाएँ। जी, मैंने आपको अर्ज़ किया कि नम्स ने को भी कैरिकुलम हमने दिया है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं उसको भी हम दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, नम्स क्योंकि पहले ले रहा है तो हमने कहा कि आप अपने बच्चों तक रखें, और नम्स में एडमिशन और उसकी जो 16 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहाँ तक के लिए एप्लीकेबल होगा उनका। मतलब एक ही रेगुलेटरी अथॉरिटी में 2 सिस्टम चल रहे हैं? नहीं, 2 सिस्टम नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वो पहले कर रहे हैं वो लोग, तो वो लोग पहले सिस्टम हो गए, मतलब वो बच्चे इधर नहीं आ सकेंगे, ये बच्चे उधर नहीं आ नहीं, बच्चे आ सकेंगे। देखिए उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा उनको। अभी फिल वक्त जो उन्होंने टेस्ट किया है वो 16 के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको सर्टिफिकेट मिल गया, दे कैन अप्लाई एनीवेयर इन पाकिस्तान। है पीएमसी के अंदर ही वो। ये जो इम्तिहान जैसे जैसे हमने आउटसोर्स किया है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को, तो ये भी हमने उनको आउटसोर्स किया है कि आप करें, लेकिन थोड़ा जल्दी, इसलिए कि उनका जो कोर्स होता है वो क्या पीएमसी कोर्स होता है, पीएमसी, हाँ पीएमए कोर्स होता है, वो डिस्टर्ब हो रहा था सारा। और पूरा पीएमए कोर्स अगर देखें टाइमिंग लेवल की बड़ी कम होती है पीएमए कोर्स में ना, तो अगर वहाँ उनका पीएमए कोर्स डिस्टर्ब की वजह से हमने उनको परमिशन दी है, लेकिन हमारे अंडर अम्ब्रेला कर रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, उनको बिल्कुल उनके पास अगर वो है अवेलेबल, जो हम पीएमसी उसको सर्टिफिकेट देगी तो दे कैन अप्लाई एनीवेयर, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब थैंक यू। ये बता दें कि क्वेश्चन बैंक जो होगा हैंडीकैप का, उसके हवाले से काफी कंफ्यूजन है कि क्या वो पीएमसी को देगा और क्या कोई पाकिस्तान में पेपर एक जैसा होगा या हर यूनिवर्सिटी को पेपर अगर वो खुद बनाने की इजाजत हो? देखिए, अगर हम क्वेश्चन पेपर यहाँ से बनाते हैं और हम उनको भेजते हैं तो लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो मैंने उसको ये कहा कि जी आप लोग खुद पेपर बनाएं, हम आपको ये सिलेबस दे रहे हैं, हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, इस सिलेबस और इस पर स्ट्रिक्ट रहना है आपको। क्वेश्चन बैंक आप देंगे? नहीं, क्वेश्चन बैंक नहीं देंगे हम। क्वेश्चन बैंक हम अगर देंगे तो क्वेश्चन पेपर बना के देंगे, बैंक नहीं देंगे हम कभी भी। तो क्वेश्चन पेपर अगर हम बनाते हैं और खुदा ना खास्ता लीकेज होता है तो सारे पाकिस्तान का लीकेज हो रहा है। तो इसलिए हमने हर यूनिवर्सिटी को ऑथराइज़ किया अपना पेपर खुद जनरेट करें, और अब खुद ही चेक करेंगे वहाँ पे, लेकिन ये फॉलो एसओपीज हमारे करेंगे सारे। और चीज़ सैलाब था, मुल्क में ऐसी सूरत हाल थी, और दूसरा आपका पीएमसी और पीएमबीसी वाला इशू था। अब बार बार स्टूडेंट्स को ये रजिस्ट्रेशन मुश्किलात का सामना, अब आपने 10 दिन के लिए फिर दोबारा इंक्रीज की रजिस्ट्रेशन की, लेकिन अभी तक पोर्टल ओपन नहीं हुआ दोबारा से। पोर्टल आज तक ओपन है, 10 तारीख तक ओपन था, आज भी ओपन था, मैंने चेक किया बिल्कुल। और उसमें हमने इसलिए पीएमसी पीएमडीसी की वजह से ओपन नहीं किया था, हमने इसलिए किया सैलाब की वजह से जो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकेंगे थे वो अप्लाई कर लें। तो आपको मैं बता दूं कि अब आज ही मुझे रिपोर्ट जो दी है, तकरीबन 10,000 बच्चों ने इस 10 दिन में अप्लाई कर लिया है थ्रू आउट पाकिस्तान। जारी है, आज के दिन तक जारी है। उसके बाद 3 दिन और खुली होगी कि अगर जो फॉरेन में स्टूडेंट्स थे वो अपने चेंज ऑफ सेंटर करते हैं, क्योंकि उनका कुछ सेंटर ख़त्म कर दिया हमने, तो वो उनको अलाउ था। अब 3 दिन और हमने उनको ईमेल भी किया है कि आप अपने सेंटर चेंज करें। तो काफ़ी उन्होंने चेंज कर दिया। जैसे फ़र्ज़ करें सऊदी अरब में नंबर 170 था तो 218 हो गया। यूएई में नंबर कम था वो बढ़ गया। काफ़ी लोग यूएई, जो करीब वाले यूएई में आ रहे हैं, कोई सऊदी अरब में आ रहे हैं। इस तरह से जो लोग यूके और वहाँ से अमेरिका से आ रहे हैं वो पाकिस्तान में आके अपने पास यहाँ टेस्ट दे देंगे। तो काफ़ी लोगों ने चेंज किया है सेंटर, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी रहते हैं जिनके लिए हमने और 3 दिन का मौका दिया। उनको ईमेल किया है कि जी आप अपनी ये सेंटर जो है अभी से नॉमिनेट कर दें कि क्या नॉट फॉर पाकिस्तान इज नाउ दिस सेंटर ओनली फॉर द फॉरेनर्स जो अप्लाई वहाँ से पाकिस्तानी फॉरेनर्स ने किया था। यहाँ पे चेंज सेंटर नहीं हो सकता इस वक्त। जैसे आपने खुद बयान किया कि पीएमसी और पीएमडीसी होने जा रहा है, तो रजिस्ट्रेशन होती है, तो लागू हो जाने के बाद मेरा सवाल ये है कि जब इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक पूरी सेटअप था और पूरी सेटअप में इतने बड़े पॉलिसी चेंज दिए हैं, तो आप इसमें भी इसी तरह जाके चैलेंज होंगे। देखिए तो दूसरी है कि क्या स्टूडेंट्स जो हैं हैंडीकैप के, उनकी कोई फीस भी अब काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, तो पहले हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी। मेरी अर्ज़ सुने, क्योंकि जब हम आए ना यहाँ पे तो फीस वगैरह सब आ चुकी थी, रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी हो चुकी थी, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता था इस वक्त। हाँ, उसी फीस के तहत हो रहा है ना। मैं कैरिकुलम को सिलेबस को चेंज कर सकता था, क्योंकि बच्चे शुरू से 2 साल से उसी पे चल रहे हैं, तो मैंने कहा उसी सिलेबस को रहने दें। इस वक्त चेंज करना यह है कि बच्चों को बिल्कुल जहन को डिस्टर्ब करना है कि अभी इस वक्त चेंज करूँगा तो क्या करेंगे बेचारे। तो वो मेंटली जिसके लिए प्रिपेयर है, हम उसी चीज़ पे फिलहाल फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि इट शुड, ये जो है ये डिसीजन तो हायर लेवल के होते हैं कि पीएमसी करें पीएमबीसी करें, लेकिन बच्चों को सफ़र नहीं करना करें। इसकी वजह से मैं पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ कि बच्चे सफ़र ना करें इस पर कि ये पीएमसी हो गया, अभी पीएमडीसी हो गया।
तो PMDC भी हो जाएगा तब भी बच्चों का यही सिस्टम रहेगा जो इस वक्त सिस्टम हमने किया है जो की आपने सर जी। परसेंटेज पासिंग परसेंटेज भी आपने बताया कि आपने कम कर PMDC में भी यही रहेगा, यही रहेगा PMDC में। वैसे तो दोस्तों के सवाल में गुलशन दुरानी ने एक कोई फर्म थी उसको 10 साल का एग्रीमेंट दिया था तो काफी हैवी अमाउंट पेमेंट भी कर दी गई, क्या उसको वापस किया जाएगा? अब तो आप ख़त्म कर दिया, मैंने ख़त्म कर दिया ना। जो एजेंसीज आपको पता है इस किस्म की 10 किस्म की एजेंसीज घूम रही है, टेस्टिंग एजेंसीज हमसे कराएं। मैंने टेस्टिंग एजेंसी पे ट्रस्ट करने के बजाय अपने वाइस चांसलर्स पे ट्रस्ट किया, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ पे ट्रस्ट किया। अगर हम पैसा दे भी रहे हैं तो पब्लिक सेक्टर को दे रहे हैं ना, हम किसी प्राइवेट पार्टी किसी को नहीं दे रहे हैं। देखिए मैं आपको अर्ज करूँ कि हम अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं किया, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन ऑलरेडी जब हम आए यहाँ पे 1 महीना पहले 7 सितंबर को हमें यहाँ नई बॉडी बनाई गई थी, तो पहले से ही FIA और एजेंसीज दूसरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। उसके बाद जो आपने बताया कि 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो वो तो हमने मामले ख़त्म कर दिया ना। अब तो किसी टेस्ट एजेंसी को दिया ही नहीं ना, हमने गवर्नमेंट सेक्टर को दिया नहीं। जब अब पहले एजेंसीज 2 एजेंसीज ऑलरेडी काम कर रही हैं तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये हम अगर अपनी लोकल कमेटी बनाते तो उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। ऑलरेडी 2 एजेंसीज आर वर्किंग ऑन इट, तो वो पहले खुद ही अपना फैसला खुद करेंगे। नंबर 2, काउंसिल आप कहते हैं कितनी स्ट्रांग है। जब तक PMC है वो काउंसिल एग्जिस्ट करती है। पहले भी 9 लोग काउंसिल में थे, आज भी 9 लोग काउंसिल में हैं। सिर्फ चेहरे बदलते हैं, सिस्टम कभी नहीं बदलता, सिस्टम रिमेन सेम। जिस दिन तक PMC है ये काम चलता रहेगा और जो फैसले होंगे PMC के फैसले होंगे। अब अगर नई बॉडी आती है PMDC तो अपने अपने फैसले करेगी। और क्या सवाल था आपका? मैंने कहा इतने सारे सवाल पूछने में फीस के लिए, हाँ फीस का कैपिंग वही है जो पहले कैपिंग की हुई थी हमने कि मैक्सिमम इतना पैसा फीस 12 लाख लेंगे। और जो इन्होंने किया था A ग्रेड को बिल्कुल छूट थी, जितना चाहे ले लें। B ग्रेड को इतना तक था, तो अब हमने कहा कि जी मैक्सिमम फीस ये है। और अगर कोई कॉलेज ज़्यादा ले रहा है और कंप्लेन आएगी तो एक्शन लेंगे डेफिनेटली उनके ऊपर। ये पहले से ही कैपिंग की हुई थी, हमसे पहले से ही ये क्या देखें। मैंने कहा ना जैसे पहले से बच्चे रजिस्टर्ड भी थे, पहले से इन्होंने एक फिक्स फीस की हुई थी। हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया किसी को भी अभी, नहीं विड्रॉ नहीं किया हमने। हाँ ये हर यूनिवर्सिटी के मैंने जब मालूम किया तो हर यूनिवर्सिटी में कुछ कोटा है मौजूद, ठीक है ना। वो हैंडीकैप के लिए भी, हाफिज़ कुरान के लिए, तो उनको हमने डिस्टर्ब नहीं किया। जो अपने यूनिवर्सिटी का जो अपना सिस्टम, बिकॉज एडमिशन पॉलिसी देना जो है वो प्रोविंशियल का काम है। हम नहीं दे रहे एडमिशन पॉलिसी के इतनी सीटें इधर रखें, इतनी सीटें इधर। हमने कहा जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है वो करेगा। और प्राइवेट सेक्टर में हमने ये भी उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि प्राइवेट सेक्टर में अगर आपके पास अपने सूबे के डोमिसाइल के बच्चों को प्रेफरेंस देना है, जहाँ वो फिल हो जाए और बच्चे नहीं, आपकी सीट्स खाली है तो भले दूसरे सूबे के डोमिसाइल के बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाए। तो ये जो है ना इनका एक हमने उनके ऊपर छोड़ दिया है। जिस यूनिवर्सिटी में जो कानून है हैंडीकैप का, हाफिज़ कुरान का, वो अपना लागू करें, हमें एतराज़ नहीं है। क्योंकि एडमिशन पॉलिसी देना जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है। हम अपने ऊपर से एक ऑर्डर नहीं दे सकते कि इसको यहाँ एडमिट कर दो, उसको वहाँ एडमिट कर दो। हम नहीं चाह रहे, हम सिर्फ मेरिट लिस्ट बना के दे देंगे, मार्क्स दे देंगे जी रिजल्ट आ गया आपके पास, अपनी खुद आप एडमिशन खुद करें। सवाल है कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके साथ आपका काउंसिल ने कुछ प्रॉमिसेस की और रेट्रोस्पेक्टिवली, जैसे आपने कहा कि कवानीन का इतलाक जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होता। हालांकि जो पुरानी काउंसिल थी उसने NEB के मामले में रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया और बहुत से बच्चों जो पहले फेल थे उनको बाद में पास कर दिया गया। उस हवाले से भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। और जो मैंडेटरी सेशंस थे NLE के, उसके हवाले से भी जो स्टेप 2 के हवाले से उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया गया। जो बच्चे हैं जिनकी 50% से ज़ायद परसेंटेज है उनको सर इसमें कोई कंसिडर किया जा रहा है? क्योंकि हमने देखा 3-4 रोज पहले भी एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया और मेडिकल ग्रेजुएट्स के हवाले से, वो दोबारा भी आना चाह रहे हैं, लेकिन यकीनन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था तो पॉलिसी कोई चूंकि पहले किया गया है तो हमारी देखें काउंसिल ने इजाज़त नहीं दी है। अगर किसी ने कोई कानून के अगेंस्ट काम किया है तो ज़रूरी नहीं कि हम भी करें। और कोर्ट में भी जाएंगे तो कोर्ट ने भी यही देखें फैसला दिया हुआ कि रेट्रोस्पेक्टिव कभी कोई चीज़ नहीं होती है। तो अभी तक हमारी पॉलिसी में ये नहीं है कि हम पिछले साल के बच्चों को भी 50% पे पास कर दें। तो ऐसे तो बहुत सारे पैसे कहेंगे उससे पिछले साल भी थे वो भी थे, तो इस तरह फिर एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही पास हो जाएंगे हम अल्हम्दुलिल्लाह। और सर एक सवाल आखिरी सवाल था, बच्चे उनकी आसानी के लिए अभी तक दुनिया में सबसे संतुष्ट है कि पहले की डिजिटलाइज तरीके से उनका टेस्ट एग्जाम हुआ था, तो आपकी तरफ से कुछ बता दें कि वो जो मैनुअल हाथ से लिखकर जवाब दिया जाता है क्या वही पेपर इसी तरह से अटेम्प्ट किया जैसे पहले करते थे। काफी भी होगी जो नीचे जो कार्बन कापी, नीचे बबल कापी जो बोल रहा हूँ वो कार्बन कापी होगी, उसके ऊपर खुद ही आ जाएगा और वो अपनी कार्बन कापी अपने साथ ले जाएंगे, ओरिजिनल पेपर दे के जाएंगे। उसी तरह से होगा जो पहले होता था। वही फैसला इसलिए किया कि मैं हाँ
जहाँ तक आप लीक की बात कर रहे हैं, तो अब अगर लीक होना है पेपर तो कहीं से भी हो सकता है। ये टेस्टिंग एजेंसी से भी हो रहा था और इसी पे इतनी इंक्वायरी भी चल रही हैं। एटलीस्ट किसी टेस्टिंग एजेंसी से मैं इस बात पे ज़रूर मुतफिक हूँ, जो हमारे वाइस चांसलर्स हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के, वो ज़रा ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। आई एडमिट इन दिस। पब्लिक सेक्टर को हम पे कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर को जा रहे हैं, हम किसी प्राइवेट एजेंसी को नहीं दे रहे हैं। तो नहीं किया, नहीं टेंडर नहीं किया हमने। मेरी अर्ज सुनिए। देखिए पहले भी तो पेपर हम पहले भी तो ये आउटसोर्स ही करते थे ना किसी न किसी एजेंसी को। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रहा है ये, नॉट विद द प्राइवेट। ये इस क्लॉज की पेपरा में जो कवानीन है इसकी प्रोविज़न है, अगर आप सोल कोई एक बंदे को वो करते हैं जिसमें कुछ क्वालिटीज़ हो और आपने एक कॉन्फिडेंशियलिटी को अगर मेंटेन रखना है तो वो क्लॉज पेपरा के अंदर है, प्रोटेक्टेड है। आप पढ़े ना, आप पेपरा रूल्स पढ़े ना, उसमें ये क्लॉज है। जी ये हमने इम्प्लीमेंट किया है इससे पहले। देखें जी, प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी क्या करेंगी? वो भी उनके भी तो टेस्ट हो रहा है ना ये। लेकिन देखिए ना, एक एक यूनिवर्सिटी को रिस्पांसिबिलिटी है पूरे प्रोविंस का, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का लेने का। आउटसोर्स अगर आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आउटसोर्स नहीं उसमें होता। फिर ये नहीं ये तो होता। हमने अपने बिहाफ उनको अथॉरिटी दी है कि आप एग्जाम लें। नहीं होता, वो अप्लाई नहीं होता। प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं, पब्लिक सेक्टर। वही जो पहले कर रहे थे 2 साल से। यूनिवर्सिटी की फीस उनको रिवाइज नहीं करें, जो फीस है वही फिक्स है। NEB अभी तो हुआ है, तो अभी नेक्स्ट हर 4 महीने के बाद होता है। अभी अक्टूबर नवंबर में हो रहा है। थैंक यू।